परमेश्वरी कुसुमाम्ब पुत्री कुलवर्धिनी श्रीकन्यकाम्बा परमेश्वरी कुसुमाम्ब पुत्री कुलवर्धिनी श्रीकन्यकाम्बा परमेश्वरी कुसुमाम्ब पुत्री कुलवर्धिनी श्रीकन्यकाम्बा परमेश्वरी कुसुमाम्ब पुत्री कुलवर्धिनी आर्यवैश्युला वंशदीपिका पूर्णशशाङ्का चन्द्रिकनायिका आर्यवैश्युला वंशदीपिका पूर्णशशाङ्का चन्द्रिकनायिका शत्रुसंहारिणी दुर्गाम्बिका शत्रुसंहारिणी दुर्गाम्बिका वैश्यकुलपोषिणी मा कन्यका वैश्यकुलपोषिणी मा कन्यका श्रीकन्यकाम्बा परमेश्वरी कुसुमाम्ब पुत्री कुलवर्धिनी श्रीकन्यकाम्बा परमेश्वरी कुसुमाम्ब पुत्री कुलवर्धिनी पेनुगोण्डवासी वासवि कन्यका शुभनारायणी ज्ञानस्वरूपिणी पेनुगोण्डवासी वासवि कन्यका शुभनारायणी ज्ञानस्वरूपिणी मङ्गलशोभिता वासवि माता मङ्गलशोभिता वासवि माता सुरमुनिसेविता पावनचरिता सुरमुनिसेविता पावनचरिता श्री गोविंद 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 पुंडरीकाक्ष 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 पुष्पाक्षरान् गृहीत्वा ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं नामपमश्नवस्तमो निशेषेण गणपते गणेशत्वा माहुर्गच्छमङ्गलेना महावर्गम्माघवं चित्रमर्च आतोनेन्द्रक्षमत्वा चित्रग्राभक्रोधाय महाहस्ते दक्षिणेन ॐ तं गणपतये नमः अस्मिन् हरिद्राबिम्बे महागणाधिपतिं प्रवेशयामि आवाहयामि प्राणप्रतिष्ठापनं करिष्ये ऊर्ध्वते स्थितो ॐ गणः प्राणः एव दुर्गं स्वामिन् सर्वजगन्नाथयावत् पूजावसानका प्रसन्नो भवास्त्रासनङ्गलगुरो प्राणप्रतिष्ठापन मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु ध्यानो अगजाननपद्मार्कङ्गजानमहर्निशो एकदन्तभक्तानामेकदन्तोपास्महे नमहाकाय सूर्यभोगसमप्रभा यज्ञप्रदेव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भोजगणाथसेवदङ्गवित्तशम्भोबलसारभक्षितो सुमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजो विघ्नेश्वरतिमार्ताण्डचन्द्रेन्द्रोपेन्द्रवन्दित
नमो गणपतेभ्यो ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते ॐ गणपतये नमः महागणाधिपतये नमः ध्यायामि आवाहयामि शुद्ध आराधनयं समर्पयामि स्नपयामि आपोस्तामयो भवस्तानभोग्यदधानः योगश्रुतमनसन्तस्य भागे देहिनः आरङ्गमामो सक्षया विनोदः पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ राध्यंभराय नमः सिद्धिविनायकाय नमः बुद्धिविनायकाय नमः लक्ष्मीगणपतये नमः विद्यागणपतये नमः संकटहर गणपतये नमः श्रीमहागणाधिपतये नमो नमः नानाविध परिमलपुष्पार्चनपूजां समर्पयामि प्रत्यक्ष दीपाराधन दर्शयामि धूपदीपानंतरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि गायत्र्या प्रोक्षायो देवसुधात्माकं देवधर्मादिवोचना सत्यं भक्तेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतमस्तु स्वाहा ॐ स्वाहा 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 ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये अमृतपाणि लम्य उत्तरापसृन्दम्य अस्तु वृक्षालयां पादवृक्षालयां केशुद्धा फलत्ताम्बूलं भूमि फलैस्य कर्पूरेणागवर्णे दलैविदो शुभवासेन ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अथ नीराजनो ओम घोरेभ्यो विनायकाय मंगलम् आनन्ददिव्यकर्पूर नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि प्रणवः पार्वती सुदयः हर हर महादेव हर గజానన భగవానికి అమ్మ అందరూ హారతి నమస్కారం చేసుకోండి అందరూ హారతి కళ్యాణ దివ్య వేదోక్త మంత్ర పుష్పాక్షత సమర్పయామి మనఃపూర్వక ప్రదక్షిణత్రయ నమస్కారం సమర్పయామి లెక్కలు వేసుకోండి అపరాధ నమస్కారం క్షమాపణ నమస్కారం సమర్పయామి పునః పూజయించామి ఆందోళకానారోహయామి దోషికానారోహయామి समस्त राजोपचार नैमोपचार भक्त्योपचार झक्योपचार पूजा समर्पयामि यस्य कृत्यात् नामोपचार पूजा क्रियादिभो सत्वचार्यातो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन गणाधिपा त्वया देव परिपूर्णं तदस्तेन प्रतिष्ठात्मत्वेन त्रयाणिक दीक्षाकालाय उदयनि प्रातःकाले पूजनेन त्रया सकल प्रयोजनेन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं सकलकार्य दिग्विजयता सिद्ध्यर्थं सकल विघ्न परिहारार्थं महागणाधिपति दिव्य षोडश उपचार पूजनेन सर्वं श्री रघुकुलं महागणाधिपति देवता दिव्यचरणारविन्दार्पणमस्तु एतत्फलो परमेश्वरार्पणमस्तु जगदम्बार्पणमस्तु व्रतं सुव्रतफलसिद्धिरस्तु ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवाः धर्मागमहिमानः सजन्ते भगवद्यथास्थानं प्रवेशयामि क्षेमाय पुनः गमनाय च गणपति प्रसादं मम यजमान सरसा गृह्णामि सहस्रवरमादेवेशतमूलाधिताङ्कुरा विघ्नेश्वर प्रसादेन सर्वकार्यदिग्विजयता सिद्धिरस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु देवालयं दिनदिनाभिवृद्धिरस्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु कामः मण्डपदेवता पूजनं च करिष्ये शुभतिभो पूर्वसङ्कल्पानुसारेण मम यजमानसङ्कल्पित श्री वासवे कन्यकाभरणेश्वरी नगरेश्वर महागणपति सुब्रह्मण्य नंदेश्वर बलिते पृथ्वीस्तंभ शिखर देवता स्त्री विग्रह प्राण प्रतिष्ठापनाख्ये शुभकर्मणे लोपल प्रातःकाल शुभ प्रातःकाल आवाहित मंडप देवता पूजन करिष्ये ध्यानम
देवी सरस्वती माधव पादयोः हस्तयोः स्नानो सोमराति यतोऽन्तः निवेदः परशुतदुर्गान् विश्वानावो सिन्धुं दुर्गा चिह्निः मत्कवर्णां तपसाज्वलन्ते वैरोचने कर्मफले दुष्टान् देवेकं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसेवनः त्वं वारयानव्यो स्मान् स्वस्तिफलितदुर्गाणि विश्वार्मा दुर्गः जातवेदस्सद्भन्मनामातुलतादिवर्षे स्नानोदर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयो समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध समर्पयामि वस्त्रं अभिवस्त्राणि सर्वधर्मजया पूजमानाः वस्त्रार्थमक्षदां समर्पयामि यज्ञोपवेतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं पुरस्तात् नक्षदां समर्पयामि गन्धद्वारा कुरादृशां नित्यपुष्टाङ्गरेषिणे श्रीगन्धान्तारयामि आयने देवरायने दुर्वारोहन्तपुष्पणेः निद्रापूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भवत्सदेवस्य पत्न्यै नमः ईशानसदेवस्य भवत्सदेवस्य पत्न्यै नमः सर्वस्वदेवस्य पत्न्यै नमः ईशानसदेवस्य पत्न्यै नमः देवस्य पत्न्यै नमः रुद्रस्वदेवस्य पत्न्यै नमः रुद्रस्वदेवस्य पत्न्यै नमः भीमस्वदेवस्य पत्न्यै नमः महतो देवस्य पत्न्यै नमः चतुष्षष्ठयोगदेवताय नमो नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताय नमो नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षरान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि अमृतफलनिवेदनं निवेदयामि गायत्र्या प्रोक्ष्य सत्यं वर्तेन परिहिञ्चामि अमृतवस्तु अमृतवस्त्रं स्वाहा अमृतार्थम् अमृतफलं कदलीफलान् नारिकेलफलान् निवेदयामि ॐ स्वाहा 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 ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये प्रदमानि समर्पयामि अमृताभिधानमसि उत्तरापौर्णमर्पयामि हस्तवृक्षालय पादवृक्षालय मुखे शुद्ध आचमनीं समर्पयामि फलताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलानि सर्वोपचारपूजां समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि अधःसम्भोगप्रतिज्ञेन साक्षात् सर्वष्टाभिधरूपमेते अहमेतं परशं महान्तः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति प्रजापतिश्चरधिगर्भे अन्तः परजानन्ति योनिनो देवेभ्यः आतपते यो देवेभ्यो जातः ब्राह्मञ्जनयन्तः एवं ब्राह्मणो विद्यात् लक्ष्मीश्च पत्न्यो नक्षत्राणि रोमो निशाना ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीं समर्पयामि
वस्त्रौ अभिवस्त्रा समसनान्यर्षाभिनेनोदिगा पूयमाना वस्त्रार्थं पुष्पं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेन सहजं पुरस्तात् पुष्पं समर्पयामि गन्धद्वारान्तरादृशान् च पुष्टाङ्गरेशिनी श्रीगन्धां धारयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ मास्तु पुरुषाय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ नारायण ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ कृष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ विक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ शङ्करधनाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ निरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ मधुवत्सदाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ उपयन्द्राय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः श्रीवासुदेवताय नमो नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पार्चनपूजां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि गायत्र्या प्रोक्ष्य सत्यं वर्तेन प्रसिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतमस्तु नमः स्वाहा अवतरार्थं नारिकेलफलान् कदलीफलान् निवेदयामि ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा 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 ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये प्रथमानिलोकमया उत्तरावलोकमया उत्तरप्रक्षालयामि शुद्धा समर्पयामि ताम्बूलपूर्वयामि ताम्बूलानि सर्वोपचारपूजां समर्पयामि क्षेत्रशुभजनामजोहितेनैव जयामसे हस्तयोः समर्पयामि ॐ ग्रामे अन्धकस्पदे दरिद्रन्नीललोहिता शिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी नागो रुद्राय नमसे कवर्धिने क्षयधीराय प्रभनामहे मनो नो रुद्रो तनो मे स्पृभिक्षयधीराय नमसा विधेमते महान्दपतमानो अर्भकन्मानवक्षन्तपतमानवक्षतो मान आयुष्मानो घोषमानो श्रेष्ठनिर्जः क्षेत्रेराय शुन्नमस्ते अस्तु सदय्यवानं प्रगन्न भीममहत्वमुद्रास्तवानो अन्यन्ते अस्मन्नेव बन्धेन हेतर्वणं कमलत्वेषस्तदर्मदरखायो नमस्ते अस्तु सहस्रथा भावस्तमयेतयः दश्यान्ते स्नानं समर्पयामि अनन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रो अभवस्त्राः सुवस्त्रान्यर्षादनोदगा पूयमानाः
पुष्पं समर्पयामि यज्ञापवेदं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् वेदार्थान् पुष्पं समर्पयामि गन्धद्वारान्तरादर्शा नित्यपुष्पाङ्गरेशने आयने परायणे दूर्वारो अष्टपुष्पिने पूजयामि ओम भवद्निधनपतये नमः धनदान्तिकाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवलिङ्गाय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमलिङ्गाय नमः शिवलिङ्गस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् क्षेत्रपालकदेवताभ्यो नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्प अक्षतानि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि स्थापितप्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धात्मनीयं समर्पयामि नैवेद्यं सत्यं कर्तेन प्रदिशामि स्वाहा मध्ये मध्ये पानी हस्तो प्रक्षालयामि पाद प्रक्षालयामि मुखे शुद्धात्मनीयं समर्पयामि भोगे फले सकर्पूरे नागवल्ले दलैर्युतो ताम्बूलं प्रतिगृह्यता पूजां समर्पयामि विश्ववेदधाय प्रचेतसे वर्तुलाकारमणे सूर्यग्रहो आवाहयामि आप्याय समेतदे विश्वदस्वामपृष्टयो सोमोत्रवेदन्तर्विश्वानि भेषजाक्षतेकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे देवता प्रत्यदेवता भूचन्द्रग्रहो आवाहयामि निवेशने प्रत्यदेवता सदंगारग्रहो आवाहयामि सर्वचक्रमे त्रयधानदयपदा सहस्रपाः सूर्यग्रहस्य ईशान्यदिग्भागे बुधग्रहो आवाहयामि बृहस्पतिर्योः आद्यमभ्यधातकृतमध्यनेषु ब्रह्मविज्ञानप्रभवं परस्ताभेदस्वरतोमेन आवह अधिदेवता प्रतिदेवता सगतरस्त्रिग्रहम् आवाहयामि जीवनिवासे ओम इंद्राणि मातनानि सुतपत्ये महामस्तव शुक्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि शुक्रग्रहम् आवाहयामि ओम यमाय सोमगं नरद यमाय जोहदा हविः विश्वा जातानि वरदापभूवा सूर्यग्रहश्चपश्चिमदिग्भागे धनुराकारमण्डले चलग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम गयानचित्रा भवतो ते सदा प्रसखा अतिष्ठया ब्रह्मा प्रचलक्रमे ऋणमातरं पुनः सर्पेभ्यो येकेत पृथिवी मनो सर्पेभ्यो नमः देवता प्रत्यधिदेवता वेदराहुग्रहो आवाहयामि ओम गया नक्षत्र ओम केतप्रणवन्नकेतवेपेशमनयापेशसे चत्रतयन्तमस्मै चत्रक्षत्रचत्रतमं मयोधा पदवे
वैनाम सर्वप्राणां महिषो मृगाणां हस्य वायुव्यदिग्भागे ध्वजाकारमण्डले केतुगणम् आवाहयामि वर्णश्रुधेव मध्याचुर्णया रसे वर्णम् आवाहयामि वेदसे सुनवामसो मरादि यतोर्दः दिवेरः आत्वा गणपतिगं भवामहे कविकवीनामुपमश्रवस्तमो वास्तोस्पदे प्रतियाने क्षत्नान् स्वावेशोनमेव भवानः क्षेत्रस्य वदनामजगो हितेनेव जयामसे इन्द्रभयामहे ततो नो भयं क्रुधे यदा नशत्रुरुद्रः विमृधामसे लोकबालकमावाहयामि यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनौ पक्षधोपेधक्षपधत्ते सहस्रमेदं भाषा प्रत्योर्मत्याय हन्तवे पृथ्वे स्वाहा पृथ्वे स्वाहा प्राणानां कृत्रसरुद्रोमावेशान्तकः नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि मृत्युरमृतन्नागनवैव स्वतो नो भयं कृणोतु मृत्योनुपरे हिमन्ध्यान्यस्ते स्वेदरो देवयानात् अक्षतो मृत्यो मामदेः मामेरेरिष आयुरुद्रदक्षिसन्वाभिषामिधेम मृत्युत्रयमावाहयामि स्वक्षत्रवायुक्तभेदाः नमसन्तो यज्ञो नक्षत्राणामधिपत्ने विशाखे शत्रो न पबाधमानो ॐ प्रध्यात्महव्येन नमसोपसत्या अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः नक्षत्रमलयात् पुरस्तात् त्रयोधिपतिवर्धयानैः शत्रुनक्षत्रविशाखा नक्षत्रमावाहयामि नक्षत्र अनुराधा नक्षत्रम् आवाहयामि इन्द्रं वा विश्वदस्परि हवामहे जनेभ्यः अग्ने वरुणस्य विद्वां देवस्य हेडो मयासु ज्येष्ठा सुगन्धपन्थामभयं कृणोतु प्रस्तरमाय धीराङ्गिरोभिर्पितृभिस्संविधानः यजमानगच्छस्तेन चेत्यान् दुष्करस्यान्वेषे ॐ इमं मे वर्णश्रुधेव मध्याचूर्णया यदुभसुतरेभरगुंसहस्रणे परमयाय यज्ञो सोमप्रतेतवा श्रीमहे आनन्दगतस्तत्त्वजत्पतिं धेतुमोदय होमये भयो सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां देवेभ्यो नमः ध्यानो रविं सोमं कुलं सोम्यं गुरु शुक्र शनैश्चरो आदित्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च आदित्य सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित आदित्याय नवग्रह देवताय नमो नमः ध्यायामि आवाहयामि हस्तयोः समर्पयामि ॐ यस्ते मन्याभिधर्मद्रसाय सहस्रतेन सहसा सहस्रता मन्येन्द्रो मन्यरे वासदेव मन्यरोकाकर्णो जातवेदा मन्यं निशैलते मानुषीर्या पाहिनो मन्यो तपसा सजोषाः अभीर्योदवदस्तवीर्यानुपसायिता विजयितद्रोण अमित्रः वृत्रः दस्यः च विश्वावसोम्याभरात्मन्नः स्वयं भूर्भावोऽभिमादिशाः विश्वदर्शनिः सौरिसाः
सा स्वरप्रतराग्नेः भागस्कन्नवरेतो अस्मितमग्रत्वा आतमिषस्य प्रचेतः तन्त्वा आमन्योऽग्रतुतिः स्वागलोर्पलदेयाजमेः अयन्ते अस्मिन्ने गर्वाप्रदीतेन सहरेश्वरायः पन्यो मन्त्रिणभिवामावरुत्सहना वदस्यो नृतवो अध्यापेः विप्रेहि दक्षिणतो भवामेधा वृत्राणि जह्यना बभूरि गृहोमि ते धरुणं मध्यो अग्रगुहा उवां सुप्रथमाभिवाव त्वया आमन्यो सर्वमार्जन्तो हर्षमानासो धृतामरुत्सः दिग्वेशमायुधः संस्कानाभिप्रयन्तनरो अग्निरूपाः अग्निरिवमन्योऽसिरसास्तसेनानीर्णसहुरे हुसएधि हत्वाशत्रोर्विभजस्व वेद ओजोऽभिमानो विमृधोर्नस्व सास्वन्योऽभिमातिमस्मे रुदन् 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 प्रेहितस्तूनो एको बहुरावसिमन्यवीरितो विषं विषयुधै संशिषाधि अगन्तरुत्वया आयितावयद्युवन्तन् घोषं विजयाय गृह्णहे विदेशकृतेन्द्रानिवानवग्रवो स्माकं मन्योऽधिप प्रियन्ते नाम सौरे गुणेमस्मिद्वादमुत्सय्यता बभूता आभूत्या सहदावज्रसाय कसो विभस्तिर्भूत उत्तरम् कृत्वा नो मन्यो सह मेद्येति महाधनस्य बृहूत संसृजि संसृष्टं धनमुभयं समावृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः धियं दधानाहृदये चक्रमपराजिता स्वपनिलयन्ता धन्मनागा धन्मना चिन्तयेम धन्मना तीव्रा समदो भगेम धनुष्यद्रोपकामन्त्रणोर्धन्मना सर्वा प्रदिशो भगेम शान्ता पृथिवी श्रमन्तरिक्षं योर्नो देव्यभयन्नो अस्तु शिवादिश प्रदिश उत्थितो न आपो विश्वरं परिपान्तु सर्वतः शान्तिः आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि प्रचोदयात् शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अभिवस्त्रासवसनाञ्जलिशाभिधेनो सुरभा पूजमानः अभिचन्द्राभट्टवेनो हिरण्याभ्यस्वान्नथिनो देवसोमा वस्त्रयुक्तं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यच्छादं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रतिमुञ्च शुभ्रयज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः वस्त्रयज्ञोपवीतधारणानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि गन्धद्वारान्तराधरषा नित्यपुष्टाङ्करीशिने ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं श्रीगन्धान् धारयामि आजनेते पराजने दूर्वा आरोहन्तु भुक्तिनीः राष्ट्रमुण्डलीकान्तमुद्रस्य गृहा इमे पुष्पाणि समर्पयामि ॐ निधनपतये नमः निधनपदान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः जलाय नमः जललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः एतत्सोमस्य सूर्यस्य सर्वं पवित्रम् आदित्याय च सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं प्रोक्ष्यावृशिच्या पुण्डरीकाक्षाय नमः सत्यं कर्तेन परिचिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्करणमसि ॐ नाराय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृताभिधानवसे उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं ताम्बूलं सर्वोपचारपूजां समर्पयामि अनेन आदित्य नवग्रह देवता मण्डलपूजनेन सर्वं
ఆదిత్య నవగ్రహ దేవతా దివిద్రణారవిందార్పణమస్తు వ్రతం సఫల సిద్ధేస్తు యంత్రే పిండే ప్రతిష్ఠిత విగ్రహే సర్వ ప్రాణకళ జీవకళ ప్రాణ చైతన్యత జీవ చైతన్యతో ఆ స్వామివారికి అమ్మవార్లకి ధ్వజస్తంభానికి శిఖరమునకు మొదలగు వాటికి చిన్న శుభ కార్యక్రమం ఫంక్షన్ జరిగిందనుకోండి, వాడు ఒక్కడే చేసుకుంటాడా? బంధువులందరూ వస్తారు కదండి. పెళ్ళి అనుకోండి, ఆ ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే సరిపోయిందిగా, వేలాది మంది బంధువులు ఎందుకు, అందరూ వస్తారుగా. మరి ఇక్కడ కూడా అంతే, మన అమ్మ యొక్క ప్రతిష్ఠ జరుగుతున్నప్పుడు మిగతా దేవతా సమూహాలన్నీ వస్తాయి. 3 రోజుల పాటు ఇక్కడే ఉంటాయి ఈ స్థలంలో ఉండి ప్రతి నిత్యము అధివాసం జరిగే సమయంలో వాళ్ళ శక్తిని ధారపోస్తాయి. ప్రతి దేవత శక్తిని ధారపోస్తాయి విగ్రహంలో. అంతేకాకుండా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారు 33 కోట్ల మంది దేవతలు. ఆగ్నేయ భాగంలో 64 మంది అమ్మవార్లు, చతుషష్ఠి యోగిని దేవతలు. నైరుతిలో 100కి పైగా విష్ణుమూర్తికి సంబంధించిన అవతారాలు. అదేంటండి దశావతారాలే కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు. మరి సత్యనారాయణ స్వామి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? దశావతారాలు 10 పోతే 11వ ఎక్కడొచ్చాడు? అంతే కదండి. గోవిందరాజస్వామి కానీ, వాస్తు పురుషుడు కానీ, ధన్వంతరి కానీ, లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి కానీ, వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అంటే 100కి పైన ఉన్నాయి స్వామివారి అవతారాలు. 10 అవతారాలు ధర్మ సంస్థాపన కోసం వచ్చాయి. అలాగా విష్ణు సంబంధమైన దేవతలు, వాస్తు పురుషుడు. అలాగే వాయవ్యంలో క్షేత్రపాలకుడు, అంటే ఏ క్షేత్రానికి వెళ్ళినా క్షేత్రపాలకుడు ఉంటాడు. కాశీ క్షేత్ర నివాసంచ కాలభైరవ దర్శనం. కాశీ క్షేత్రంలో కాలభైరవుడు క్షేత్రపాలకుడు. శ్రీశైలం వెళ్ళామనుకోండి, బయలు వీరభద్రుడు అని ఉంటారు, ఆయన క్షేత్రపాలకుడు. విజయవాడ వెళ్ళామనుకోండి, హనుమంతుల వారు క్షేత్రపాలకుడు. యాదాద్రి వెళ్ళిన హనుమంతుల వారు యాదగిరి గుట్ట, మళ్ళీ యాదగిరి గుట్టగా మారింది ఇప్పుడు. గుట్టకు వెళ్ళినా కూడా అంజన్న దేవుడు క్షేత్రపాలకుడు. మళ్ళీ ఈ కౌకుట్లపల్లి అని పూర్వం దీని పేరు, కూకట్పల్లి కాదండి, ఇదొక పల్లెటూరు కౌకుట్లపల్లి అని. అలాంటి కూకట్పల్లికి కూడా ఎంతో దేవతలు ఉండుంటారు క్షేత్రపాలకులుగా. ఆ దేవతలందరూ ఆంజనేయ స్వామికి సంబంధించిన దేవతలు, శివ సంబంధమైన దేవతలందరూ కూడా 140 దేవతలకు పైగా వాయువ్యంలో వచ్చారు. ఈశాన్యంలో నవగ్రహాలు, ఇక్కడ నవగ్రహ మండపం, మధ్యలో సర్వతోభద్ర మండలము అని, అంటే 33 కోట్ల మంది దేవతలు, 33 కోటి దేవతల సమూహం అక్కడ ఆవాహన జరుగుతోందండి. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. ఒక్కసారి అందరూ గట్టిగా జై చెప్పండి. జై జై వాసవి మాతాకి. నమస్కారం చేసుకోండి. బ్రహ్మా ధీనామ విత్రియవతో కద్రుద్రాజ ప్రచేదసే మీఢృష్టమాయుతవ్యసే గోచే మశంతమగుం హృదే గౌరీమాయ సలిలాని తక్షక్యేకపతి ద్విపది సా చతుష్పది అష్టాపతి నవపతి బభూషి సహస్రాక్షరా పరమేభ్యోమన్ ఇదం విష్ణురుం సక్రమే త్రేధా నిదధే పదం సమూఢమస్య పాగం సురే శక్తిమునతిత గుణా పునంతో యత్ర భీరా మనసా వాచమకృత అత్ర సఖా ఆదిసఖ్యాని జానతే భద్రేశా లక్ష్మీర్నిహితాదివాచి ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి నవరత్న ఖచ్చిత హేమ సింహాసనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ఆపోహిష్టామయో భువస్థాన ఊర్జే దధాతన మహేరణాయ చక్షసే यो शिवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमाम भोजस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा जनः औपचारिक स्नानं समर्पयामि या फलनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिनीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्वं हसः अभिवस्त्रा सुवसनान्यरुषा विधेनो सुरुघा पूयमानः अभिचन्द्रावर्तवेनो हिरण्याभ्यश्वानथिनो जातवेदसे सुनवाम स्वमराते यतो नितः तिवेदः सनः परुषरति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धं दुरितात्यग्निः सा भक्तिवर्णां तपसा त्ववन्तीं वैरोचनीं कर्मफले सुदुष्टा दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्ति भुनति दुर्गान् विश्वा
पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवातो कायकलया दिशय्योः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्यं धुम्ननावातुरितातिपरिषि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यमुता तनूना ऋतनादितगुं सह मानमुद्रमग्निगोः वेम परमाच्छदस्थात् सनरं शरद दुर्गा निविश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रज्ञोषि कमेड्यो अध्वरेषु सनाच्छहो तानव्यसदसि स्वांसाज्ञे तनुवं बोलो वासवी माता की जय वासवी जय जय वासवी जय जय वासवी जगदम्बा विश्वपालिनी माता की जगदम्बा विश्वपालिनी माता की जगदम्बा विश्वपालिनी हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्ति नृतां तर्पयन्ति अग्रे स्थिता पद्मवर्णान्ता विहोवक्वजे श्रियं चन्द्रां प्रभासाय ज्वलन्ति श्रियं लोके देवदुष्टामुदारा तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायास्तवाद्या लक्ष्मीः उपैतुमां देव सखा कीर्तिश्चमनिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे शुद्धिपासावरां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूयमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारान्दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् श्रीर्मे भजतो अलक्ष्मीर्मे नश्यतो मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमश्रीमहि पशूनागुं रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयताय यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे इष देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः आर्द्रायः करिणी यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमर्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोतास्योऽश्वानुविन्देजं गुरुसानः महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अभिवस्त्रासवसनान्यरुषाभिधेनु सुरुधा पूजनानः अभिजस्राभर्तवे हिरण्याभिस्नानथिनो देवसोमा वस्त्रयुक्तं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नियं प्रतिमुञ्चशुद्धैर्यज्ञोपवीतं बलमस्तु वेदः उपवीतार्थमक्षरान् समर्पयामि वस्त्रोपवीतधारणानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि गन्धद्वारान्दुराधरुषान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीः ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् श्रीगन्धान् धारयामि आयने ते परायणे दूर्वारोहन्मुपुष्पिणीः हृदाष्टमुण्डलीः तानि समुद्रश्च गृहा इमे अलङ्करणार्थमक्षरान् समर्पयामि देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महतो देवाय नमः निधनपतये नमः निधनपदान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गं स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतानि समर्पयामि वनस्पत्युद्भवो नानागन्धैः स्फुरितः आघ्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता धूपमाघ्रापयामि साध्यं कुर्वन्तु वैकुण्ठं मध्यना गुरुत्वप्रियं
पुराणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यविनिरापः सत्यादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने प्राणिनागर्गाघोरादिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आत्मनीयं समर्पयामि नैवेद्यं प्रोक्ष्याभिषिक्ष्य पुण्डरीकाक्षाय नमः सत्यं कर्तेन परिचिन्तामि अमृतमस्तु अमृतो शरणमसि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ वामाय स्वाहा ॐ ध्यानाय स्वाहा ॐ दानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृताभिधानमसि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं दुर्गे फलैस्तकर्पूरैर्नागवल्लीधरैर्युतं उत्तातीर्थसमायुक्तं ताम्बूलं ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि चूरणीराजनम् नगरेश्वर भगवान के महागणपति भगवान के साक्षी गणपति भगवान के सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी के नंदेश्वर भगवान के स्वामी भगवान के समस्त देवतलंधर के मायतनं वेद आयतनवान् भवते असो वै तपन्नपामायतनो आयतनवान् भवति शतपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति अमुशतपद आयतनो आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते चन्द्रमा वा अपामायतनो आयतनवान् भवति चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति वै चन्द्रमस आयतनो आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते नक्षत्राणि वा अपामायतनो आयतनवान् भवति नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणामायतनो आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनो आयतनवान् भवति पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति सोमै पर्जन्यस्यायतनो आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनो आयतनवान् भवति संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति को वै संवत्सरस्यायतनो आयतनवान् भवति एवं वेद योत्सरावं प्रतिष्ठितां वेद एव तिष्ठते नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यपतयेऽम्बिकापतयो उमापतये पशुपतये नमो नमः वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः अस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः परिवार श्री चतुष्योगिनी देवता सैतवास्तु मंडल क्षेत्रपालक मंडल सर्वतो भद्रमंडल नवग्रह ब्रह्माद पंचपालकाधिष्ठान सहित आवाहितेभ्यो द्रव्येभ्यो देवेभ्यो नमः समपादारविन्दयोः अनेकदिव्य वेदोक्त मंत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि ప్రదక్షిణం ఎవరి కుడి చేయి పక్క వాళ్ళు 5 మార్లు ప్రదక్షిణం చేసుకోండి మనస్సులో వెనక్కి జరిగి మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని భూమికి తల ఆనించి ఆడవాళ్ళు దండం పెట్టుకోండి మగవాళ్ళు అయితే పూర్తి సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని అక్కడ వీలు చూసుకొని చేయొచ్చు మన యొక్క
శరీరంలో ఉన్న మంచి అంగములన్నిటితో నమస్కారం. సా అష్టాంగ నమస్కారము అని పుష్పములు కళ్ళకత్తుకుని పల్లెల్లో సమర్పణ చేయండి. అమ్మవారికి సమర్పిస్తాం. పరమేశ్వరి సహిత శ్రీ నగరేశ్వర మహాగణపతి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర నందీశ్వర బలిపీఠ ధ్వజస్తంభ శకర ప్రతిష్టాపనాఖ్యే శుభకరమణే త్రయాన్నిక దీక్షా వేళాయాం ద్వితీయేహనే ప్రాతఃకాల ఆవాహిత మండప దేవతా పూజనేన సర్వం శ్రేయకులం జగదంబార్పణమస్తు ఏతత్ఫలం వరదో తథాస్తు. దేవాలయం దినదినాభివృద్ధిరస్తు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. బాజా అమ్మవారి పాటని మేళం చేస్తూ ఉండండి. వృత్తులు దంపతులు కూర్చోబెట్టండి. యజ్ఞ దంపతులు యాగశాలలో ఉండండి. మిగతా వాళ్ళందరూ మనం చుట్టూరా సభలో కూర్చొని మనం వీక్షిద్దాం. అందరం క్రమశిక్షణగా ఉందాం తల్లి. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉంటాను, ఏ స్కూలుకి వెళ్ళని చీమలేమో క్రమ పద్ధతిని పాటిస్తాయి. బాగా వింటున్నారా? ఏ స్కూలుకు వెళ్ళని చీమలు ఒక క్యూ లైన్ పాటిస్తాయి. మనం క్యూ పాటించండి అని బోర్డు పెట్టామనుకోండి, ఖచ్చితంగా మన వాళ్ళు పాటించాలి. ఇక్కడ ఉమ్మి వేయరాదు అని ఒక బోర్డు పెట్టండి. ఏం చేస్తారు అందరూ? చెప్పులు విడవరాదు అని బోర్డు పెడదాం. ఏం చేస్తారండి? నో పార్కింగ్ అని బోర్డు పెడుతున్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళడం ఎందుకు? చదివి మరీ చేస్తున్నాం. కానీ మా కూకట్పల్లి, మా బాలాజీ నగర్, మా వాసవి బస్తీలు అలాంటి వాళ్ళు కాదండి. బంగారు కొండలు, బంగారు తల్లులు, ఇంకేమన్నా ప్లాటినం కూడా చెప్పింది చెప్పినట్టు ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ కాకుండా వింటారు అని ఆశిస్తూ, నేను కూడా మీ బిడ్డనే కాబట్టి అందరం కలిసి చేద్దాం. అమ్మ మన క్రమశిక్షణను చూసి మెచ్చుకొని సంతోషపడి ఏమ్మా అమ్మ పూర్తి ప్రాణశక్తితో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరగాలి. అంత పిలిస్తే పలికేంత శక్తితో రావాలి. అందరినీ కుడి చేయి పట్టుకోండి. అటు వెళ్ళమ్మా, ఎడం చేయి వెళ్ళమ్మా. ఆయన మా వాళ్ళకి సముచితాసనాన్ని ఎక్కడ చూపించండి సార్. పురంధర్ గారి దంపతులు శ్రీమాన్ పి సంతోష్ గారి మధ్యలో అమ్మ చరిత్రలో ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది. అమ్మవారి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ సమయంలో మా యొక్క పెళ్లి రోజు జరిగింది. అమ్మవారి సమక్షంలో జరుగుతుంది. అమ్మవారే స్వయంగా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి అనుగ్రహిస్తున్న శేషవస్త్రాన్ని అందరి కరతాల కొంచెం సైడ్ మళ్ళీ ఇటు తిరగమ్మా, కొంచెం మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరిని కొంచెం ఇట్లా తిరగమ్మా, ఇట్లా ఇటు తిరగమ్మా, ఇట్లా సైడ్కి ఇటు 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 ఇటు. ఒక మాట చెప్తానండి. మీ నాన్నగారి పేరు ఓకే. అమ్మ అంజమ్మ గారు, కృష్ణమూర్తి గారు మీ వారికి నేను ఏం చేశారు? ఇంకా దాని కింద వరకు నేను చెప్పను. వరమాల వేస్తుంది అనిత గారు, కృష్ణ గారికి వేస్తుంది. గట్టి మీద వాయించిన ఆయన డిసప్పాయింట్ చేసినట్లుగా ఒక చిన్న చేయిస్తా. నమస్కారం చేస్తూ దీర్ఘ సుమంగళి భవాన్ని. ఒక్కసారి ఇటు తిరగండి, ఒక్కసారి ఇటు తిరగండి, ఒక్క నిమిషం. సముచితాసనం సీట్లకు
సంతోషం ఉంది. సీట్లు అవి వేయద్దు, రిసెప్షన్ ఏం లేదు ఒక్కసారి ఉండండి, అలాగ ఉండండి. ఈ దండ ఓపెన్ అండి కొంచెం ఇక్కడ అట్లా. ఓకే, దగ్గర క్లోజ్. శ్రీమాన్ ఓకే, రెడీ సార్. వచ్చిందన్న ఓకే, అయిపోయింది. 1 సెకండ్ సార్, 1 సెకండ్ వెయిట్. ఓకే, రెడీ సార్. మరి దంపతులు కుటుంబం సిద్ధంగా ఉండాలి. ఓకే, కుడికాలు పెట్టండి. గోలా వాసవి మాతాకి శ్రీమాన్ రంగా రవిశంకర్ గారి దంపతులు వచ్చేసారు కదా. ఎం పాండు సంవత్సరాలు అయితే, ఎందుకంటే ఒక ఊర్లో జరిగిందటమ్మా, మగవాళ్ళందరం కూర్చున్నామా, అమ్మవారి పైన ఉంటుంది. మిమ్మల్ని గొప్పగా చూడమని, అంటే మమ్మల్ని ఎట్లా చెప్తున్నావా అని అనుకోవద్దు. అమ్మ అమ్మలాగే ఉండాలి, సేవకులు సేవకుల్లాగే ఉండాలి. మీకే కాదమ్మా, మీరు లలిత అమ్మవారి సహస్రనామారాయణ చేస్తారు కదా, లలితమ్మ ఫోటో చూడండి. అమ్మ కూర్చొని ఉంటే వెనక దిండులాగా శివయ్య ఉంటాడు. ఏది ఆవిడ బ్యాక్ పెయిన్ కూడా రావద్దు, వాయి కూర్చోవాలి ఉందా లేదా. కింద కుర్చీ కూడా చూడండి, అమ్మవారు బ్రహ్మదేవుడు, విష్ణుమూర్తి, శివుడు, రుద్రుడు నలుగురు. తర్వాత ఇటువైపు లక్ష్మీదేవి గాలి వేస్తూ ఉంటుంది, అటువైపు సరస్వతి మాత గాలి వేస్తూ ఉంటుంది. మిగతా వల్ల అందరూ చుట్టూరా ఉంటారు. జగదంబ జగదంబే, ఆ జగదంబ ఎవరో కారణం మీ రూపంలో ఉన్న మీరందరూ మాతృరూపేణ సంస్థిత. స్త్రీ రూపం ఏదైతే జన్మ ఎత్తిందో భూమండలంలో వాళ్ళందరూ అమ్మే. మన వాసవంగా కూడా మన తెలుగు రాష్ట్రంలో జన్మనెత్తి ఆత్మార్పణ మొన్నే కదా జరిగింది. మనందరం అనుకున్నాం ఆత్మార్పణ చేసుకొని వెళ్ళిపోలా. ఆవిడ శక్తి అష్టాదశ శక్తి పీఠాలు, 108 శక్తి పీఠాల లాగా అక్కడక్కడ వస్తూ ఈ రోజుకి, అంటే ముందు 30 ఏళ్ల క్రితమే చిన్న పాపలాగా వచ్చింది ఇక్కడికి. చిన్న పాపలాగా వచ్చింది. ఇన్నేళ్లకి మళ్ళీ తన కొత్త గృహాన్ని, అంటే దేవాలయాన్ని నిర్మించుకొని ఇక్కడ ఒక శక్తి పీఠంగా వెలుగొందుతోంది. అది గొప్ప విషయం. భవానీ గారిని ప్రేమతో పేరు పెట్టి పిలిచి, ఇంకా ధైర్యం ఇప్పటిదాకా రావడానికి తీసుకుంటున్నాడు లోపల నుంచి. మంచివాడనే ఈయనకి ఇచ్చామని అమ్మాయిని బంగారు తండ్రి అని అడ్డుతున్నా కొంచెం కవర్ చేసుకోవాలి. బట్ కొన్ని కుడికాలు పెట్టి తీసుకెళ్ళండి. బోలో వాసవి మాతాకి. రంగా రవికుమార్ గారు వచ్చారండి. వివాహం ఎక్కడ మాకు ఇచ్చారు అక్కడ స్వీట్లు అవి ఏం చేశారు, బాగున్నాయి కదా, ఓకే కదా. మీరు కూడా స్వీట్గా ఉండాలని అడిగారు. అడిగిన హాట్ ఏం చేశారని అడగల, పప్పు స్వీట్ అడిగారు. మీరు బాగా స్వీట్గా మాట్లాడుతున్నారు. అమ్మా రంగా రవికుమార్ గారి దంపతులు, శైలజ గారు విశేషమైన కార్యక్రమం తల్లి. అందుకనే నవ్వుతూ ఆనందంగా చేస్తే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కార్యక్రమం జరుగుతుంటుంది. మొహం మార్చుకొని కసుపుసులు అంటూ అంత చేసేసాం, అయ్యిందంటే అయ్యింది, ఏం చేశారు మాకు, ఏం చేశారని నెయ్యి అయిపోగొట్టారు, కుంకుమ అయిపోగొట్టేశారు, మంట పెట్టారు, పొగ పెట్టారు. కాదు, ఏం చేశారు, ప్రతిష్టలో ఏముంది, అంత గొప్ప కార్యక్రమం అని చెప్తున్నారు కదా, దాంట్లో ఏమంత అర్థం ఉంది అది తెలుసుకోవడానికి అందరం కూడా ఒకటే. ఇక్కడికి వచ్చాము ప్రాంగణంలో కంటే ఇక్కడ ధనం ఉన్నవాడు లేనివాడని కానీ, రంగు ఉన్నవాడు లేనివాడని కానీ, హైట్ ఉన్నాడు చిన్నవాడని కానీ, కులగోత్రం ఇక్కడ ఏమీ లేవు. అందరము అమ్మ భక్తులనే. ఇక్కడ ఎవరు గొప్ప అంటే అమ్మ ఒక్కతే కెప్టెనండి. అందుకనే చెప్తున్నా, రేపు పూర్ణావతి వరకు కూడా ఎవరి మాట వినాలి అంటే అమ్మ మాట విందా, ఇంకొకరి మాట వినద్దు. చెవున పడినాలి, అసలు పట్టించుకోవద్దు. చెయ్యి వదిలిపెట్టారా, ఎక్కువసేపు పట్టుకోవడానికి నేను మాట చెప్తుంటాను. మా రవికుమార్ గారు, శైలజ గారు, రవికుమార్ గారి దంపతులు కుడికాలు పెట్టి ఇప్పుడే ప్రత్యక్ష దైవమైన అగ్నిదేవుడి హోమగుండం దగ్గరికి, అది కూడా ఒక గర్భగుడేనమ్మా, అక్కడికి వెళ్తున్నారు. పిల్లల పేరు చెప్పండి. బంగారం లాంటి పిల్లలు దీప్తిశ్రీ గారు, సుమనశ్రీ గారు. ఇక్కడ దీప్తిశ్రీ నగరం ఒకటి ఉందమ్మా, సుమనశ్రీ కూడా ఒక నగరం కడదారులేమ్మా, 2 నగరాలు ఉంటాయి. సుమనశ్రీ ఓకే, కుడికాలు పెట్టండి. వాసవి మాతాకి. ఇంకా తణుకు రమేష్ గారు, నాకు మా సైడ్ కనిపిస్తూనే ఉంది. శ్రీమాన్ తణుకు రమేష్ గారు, వనజా గారి దంపతులు పవిత్రమైన ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసే హోమానికి దంపతులు
దంపతులుగా ఈ రోజున 3వ ప్రాణాన్ని పోసే సమయానికి వేం చేశారు. వారి అమృత హస్తాలతో బంగారు చేతులతో అమ్మవారికి మీ అందరి బంగారు చేతులతో కూడా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరుగుతుంది. అందుకని దంపతులై కూర్చోవాలని చెప్పేది. అందుకని ఇది నేను మీకు తెలుసు. రామయ్య ఒక్కడే కూర్చొని చేద్దాం అనుకున్నాడు. మీ వల్ల పంపిస్తాం. తెల్లవారి మళ్ళీ మన వ్రతానికి వెళ్తామా? వెళ్ళేసరికల్లా ముందు రోజు రాత్రే కదా అమ్మాయి వెళ్ళింది. వెళ్తామా? వ్రతం అవుతూ ఉంటుంది ఇంట్లో. మనకు అప్పటికి ఫుల్ అయి బయట కూర్చుంటాం. వీళ్ళు ఎంతో మంది చెప్తారు, మీ అమ్మ వచ్చారు, మీ నాన్నగారు వచ్చారు, మీ వచ్చారా కూర్చోను రాదు. వ్రతం అవుతుంది అని ఒకటి తర్వాత వస్తారు. వచ్చి అమ్మ బాగున్నావా, అన్ని బాగున్నావా, చూసావా మా ఇంట్లో తోటలు ఎలా ఉన్నాయో, మల్ల చెట్టు ఎలా ఉందో చూసావా, రంగులు ఎలా ఉన్నాయో చూసావా, ఈరోజు కూడా తోరణాలు ఎలా ఉంటాయో మరి. ఎప్పుడు వచ్చిందండి ఇంటికి? నిన్న సాయంకాలం 12 గంటలే, 24 గంటలే ఇక్కడ. ఇంకా మళ్ళీ సాయంత్రం కాల. ఈ లోపల నా ఇల్లు, నా చెట్లు, నా మల్లెపూలు, నా కొబ్బరి చెట్లు, నా ఇంటి రంగులు, నా ఇంటి తోరణాలు. ఈ ఆడవాళ్ళు గొప్పతనం తల్లి. ఒక జన్మల 2 జన్మల్ని 2 వంశాలని నిలబెడుతూ ఎంతో ఓపిక ఇంకా ధర్మం నడుస్తోంది అంటే అది ఒక్క మీ వల్ల మేము కూడా ధర్మాత్మం అవుతున్నాం. మన దేశంలో తప్ప ఎక్కడ ఇలా లేదండి. మిగతా దేశాలన్నీ కూడా పశు సంస్కృతి, పెళ్లిళ్ళు అవి ఉండవు. మన దగ్గర పెళ్లి అనే మహా సంస్కృతి సాంప్రదాయంగా వెళ్తున్నాం. పుణ్య దంపతులు అందుకనే చేయి పట్టుకోవడం అంటే అర్ధనారీశ్వరుడు. వివాహం అయ్యింది అంటే వీరు వేరు ఆవిడ వేరు కాదు, వీరు వేరు మీరు వేరు కాదు. ఒక్కళ్ళే ఏదైనా గుడికెళ్ళా మీరు మీ నమస్కారం ఒకటి చేయాలి, మీ ఆవిడది కూడా ఒకటి చేయాలి. మీరు సగం ఉందిగా అలా చేయాలమ్మా. కుడికాలు పెట్టి వాసవి మాతను తలుచుకుంటూ హోమం దగ్గరికి వెళ్ళండి. జై జై వాసవి మాత. శ్రీ సింగం శెట్టి రామ్మోహన్ గారు దంపతులు, రామ్మోహన్ గారు శైలజ గారు, రామ్మోహన్ గారు దంపతులు హోమ యజ్ఞాన్ని నిర్వహించడానికి, పవిత్రమైన యజ్ఞంలో పాల్గొనడానికి ఏం చేస్తున్నారు? చేపట్టుకోండి, చిటికన పెట్టుకోండి. అమ్మవారి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా కలిగి వాళ్ళ కుటుంబం అంతా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో వాసన అనుగ్రహంతో కలకాలం వర్ధిల్లాలి. ఆచంద్రార్థం వంశవృద్ధి జరగాలి. ఆరోగ్యము ఆయుష్ ఐశ్వర్యం కలగాలని ఆశీర్వదిస్తున్నాం. కుడుకాలు పడుతూ వెళ్ళండి అమ్మా. వాసవి మాతాకి. శ్రీమాన్ శంకరయ్య గారు ధర్మపత్ని శమంతకమణి గారు మనీని ఇచ్చారు. మా బాబాయ్ అవుతారు, అన్నయ్య గారు మా నాన్నగారు అవుతారు. ఈశ్వర సేవలు ఉంటారు మా జడ్చర్లో. అమ్మానే పిలుస్తాను ఆవిడ, వీళ్ళ వదిన గారిని. ఎప్పుడు కూడా నేను పేరు పెట్టి పిలవాలా. మొన్న మా యాగానికి వచ్చి మా అమ్మతో ఆ సేటమ్మ పోటీ పడి చెప్పింది, మీ అబ్బాయా మా అబ్బాయా. ఆవిడ హడావిడిగా ఉంటుంది భోజనం చేస్తూ. అంటే మీ అబ్బాయి అని చెప్పిందట మా అమ్మ. నాకు తర్వాత చెప్తాం ఇంత ప్రేమే వెళ్తున్నాను. వాళ్ళ అమ్మ నాన్న తప్ప ఎప్పుడు ఈశ్వర్ సేటు ఎప్పుడు పిలవాలి, నాన్న నాన్న అనే పిలవడం, అలాగే చూడడం. అనుబంధం పూర్వజంలో పుట్టే ఉంటాను, మీ ఇంట్లోనే పుట్టుంటారు. అందుకనే ఆ బంధం కలిసింది. మీకు ఇంకొక విషయం చెప్పాలండి, శివుడాజ్ఞ లేనిదే గట్టిగా చెప్పండి. మార్కులు తక్కువ మార్కులు తక్కువయ్యారు. మీ పెట్టారు కాబట్టి అందేస్తారు. శివుడాజ్ఞ లేనిదే. వీరి పేరేంటండి? మా బాబాయ్ గారి పేరు. నేను ఇక్కడ రావడానికి మూలం ఎవరో తెలుసా? నిజమేనా? నాకు గుర్తులేదు, నాకు మతి కొరకు ఎక్కువ. అంటే అమ్మవారు అనిపించింది. నేను చాలా మందితో అన్నానండి. పల్లి నుంచి దాసర్ల పల్లికి వచ్చారు. పల్లి 2 పల్లెటూర్లు అయితేనే దీనికి బాగుంటుంది. ఎంతమంది లేరండి భాగ్యనగరం దాటేదాకా చాలా మంది మంచి వెయిట్, హైట్, కండలు, కుందనాలు, మహా వైభవమైన వాళ్ళు మహామంది ఉన్నారు. కానీ ఎందుకో ఆ అమ్మ వీడే నన్ను సెలెక్ట్ చేసింది. అంటే మీ అందరిలో నన్ను ఒక భాగంగా. గంధం చెట్టు పక్కన పిచ్చి చెట్టు ఉంటే ఆ పిచ్చి చెట్టు కూడా గంధం వాసన తగులుతున్నారు. కొన్ని రోజులు గంధం చెట్టు అయిపోతుంది. మీ అందరిలో నన్ను కలిపితే నేను పుణ్యాత్ముని అయిపోతాను అనుకుందేమో. మంచి మనస్తత్వం, మంచి ప్రేమాభిమానాలున్న మన బాలాజీనగర్ వాసవి బస్తీ వాసులతో నాకు అనుబంధం పెరగడంతో మీ ఇంటి కుటుంబ సభ్యుడిగా ఎక్కడికెళ్ళినా ఇంత చెప్పనండి, ఇంత అనుబంధం పెరగదు, ఇక్కడ పెరిగింది. అలా మా శంకరయ్య గారు, శమంతకమణి గారు దంపతులు ఇక్కడ సభలో పేరు పెట్టి పిలవడం తప్ప అప్పుడు ఎప్పుడు పిలవడం. అమ్మాయిని పిలుస్తాను ఆవిడని కూడా. అయ్యా చేయి పట్టుకోండి.
కుడికాలు పెట్టిన పిల్లలు అప్పుడు చూడలేదు అంటే నేను అడిగాను మీ ఫోటోలో లేనేంటి అంటే నువ్వే ఫోటోలు తీసావని అబద్ధాలు చెప్పాను. పిల్లలు ఉన్నాం కదా కుడికాలు పెడుతూ హోమం దగ్గర రండి. బోళా శంకర భగవానికి జై. శ్రీనివాస్ గారు, శ్రీమాన్ పూర్ణచంద్ర గారు, వైజయంతి గారు, పూర్ణచంద్ర గారు, వైజయంతి గారు దంపతులు. పూర్ణత్వం ఉంది. వైజయంతి మాల తెలుసా అమ్మ? తెలుసా? ఎవరికేసారో తెలుసా? చాలా గొప్పదైందమ్మ వైజయంతి మాల అని. పుష్పములోని గింజలు వస్తాయి పువ్వుల మధ్యలో. మన సన్ఫ్లవర్ గింజలు ఎలాగైతే ఫ్లవర్లో వస్తాయో అంటే పుష్పము విత్తనం రెండూ ఉంటాయి. ఆ గింజలు వైజయంతి మాలలోనే ఇప్పుడు దొరుకుతాయి. ఇప్పటికి కూడా మన వాళ్ళు వేసుకుంటారు. విజయం ఎక్కువ అవుతుంది, లక్ష్మీప్రదం ఎక్కువ అవుతుంది. టెన్షన్స్ బాగా ఉన్నవాళ్ళు, భయం బాగా ఉన్నవాళ్ళు, టెన్షన్స్ ఉన్నవాళ్ళు వైజయంతి మాల పిల్లలు పెద్దలు ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు. ఈ వైజయంతి మాల కృష్ణ పరమాత్ముడికి వేశారట. అలాగా వీరికి కూడాను వైజయంతి గారిని వారి చేతిలో పెట్టాం. ఇంకా మళ్ళీ వాడిపోవడం లేదు. వైజయంతి మాల ఎప్పుడూ వైభవంగా ఉంటుంది, మీకు విజయప్రదం అవుతుంది. ఇలాంటి ధర్మ కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎన్నో చేయాలని చేయి పట్టుకుని మా వైజయంతి అమ్మని కుడికాలు పడుతూ యజ్ఞశాలకు వెళ్ళండి. గొడవవాసవి మాతాకి. నాగవల్ల పోచయ్య గారు దంపతులు రావాలని చేయి పట్టుకోండి సార్. బ్రహ్మముడి కూడా వేస్తే అయిపోయింది. చేద్దాం. బ్రహ్మముడు అంటే బ్రహ్మదేవుడు వేశాడు ఎప్పుడూ. విశేషంగా అమ్మవారి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ హోమంలో 3వ ప్రాణం కోసం హోమంలో పాల్గొంటున్నారు. కుడికాలు పట్టు వెళ్ళి కూర్చోండి. వాసవి మాతాకి. జీ ప్రదీప్ గారు, లక్ష్మి గారు దంపతులు. జీ ప్రదీప్ గారు, లక్ష్మి గారు దంపతులు. శ్రీమాన్ ఎం బాలగణేష్ గారు, రమా గారు బాలగణేష్ గారు దంపతులు. యజ్ఞ దంపతులుగా. యజ్ఞము అంటే చాలా విశేషమైనదమ్మా. యజ్ఞంగా కూర్చోవడమే. వివాహం అంటేనే హోమం చేయడానికి. మీరందరికీ ఒక విషయం చెప్తున్నాను, వివాహం చేసుకునేదే యజ్ఞ అధికారం రావడానికి చేసుకోవాలి. అందుకనే చూడండి, వివాహం అవ్వగానే హోమగుండం పెట్టి హోమం ఉంటుంది. అది సినిమాల్లో సీరియళ్లలో మన మానవ వివాహాల్లో చేస్తున్నారో లేదో కట్ చేశారో తెలియదు నాకు, కానీ ఇప్పుడు చేయిస్తాను నేను అవన్నీ కూడా. కుడికాలు పెట్టి యజ్ఞశాలలోకి ప్రదర్శించండి. వాసవి మాతాకి. శ్రీమాన్ శ్రీనివాస్ గారు, రేణుకా గారి దంపతులు. ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాణ ప్రతిష్టలో అత్యంత ముఖ్యమైన మధ్య రోజున 3వ ప్రాణాన్ని కరెక్ట్గా బిడ్డ ఎదిగి రూపం సంతరించుకుంటున్న సమయం ఇది. 1వ నెల, 2వ నెల, 3వ నెల అయిపోయి 4వ నెల నుంచి వృద్ధి పొందుతున్నాయి విగ్రహాలు అమ్మగర్భంలో. ఆ సమయంలో ప్రాణం పోయే దంపతులు మీరందరూ మీరు కూడా ఉన్నారు. చేయి పట్టుకోండి. కుడికాలు పెట్టి కావాలని పట్టుకోవట్లేదు చెప్పాలంటే ఆ వేడుక అలాగే ఉండాలి. భక్తులు గారు చెప్తేనే చెయ్యాలి. అప్పుడు వీళ్ళు గుడ్ స్టూడెంట్స్. పట్టుకున్న వాళ్ళు బ్యాడ్ ఏం కాదు. వాళ్ళు కూడా కండువా చాటు పట్టుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఇంకా గుడ్ స్టూడెంట్సే. చాలా మంచి అబ్బాయిని ఇచ్చాం మీకు. ఎప్పుడు పిల్లవాడే ఎంత ఎదిగినా ఏమ్మా అమ్మవారి అనుగ్రహం ఇంకా కలిసి గొప్ప వృద్ధికి వెళ్ళాలి. మీ అందరూ దంపతులు ప్రార్థిస్తూ పెట్టండి. ప్రదీప్ గారు గుళ్ళోకి అలా వెళ్ళండి. ఓకేనా? వారి దంపతులు కూడా యజ్ఞంలో పాల్గొంటున్నారు. వారికి కుడికాలు పెట్టి
పార్వతి చంద్రమౌళి రమణ పర్ణ అపర్ణ ఉమా పార్వతి కాళీ హైమవతి శివాత్రనయని కాత్యాయని భైరవి సావిత్రీ నవయవ్వన శుభకరీ సామ్రాజ్య లక్ష్మీప్రదా చిత్తూపీ వరదేవత భగవతి శ్రీరాజ రాజేశ్వరి జగదంబా పుష్పపాణి మాతాకి అమ్మ అని పిలిస్తే ఓంకారం చెప్పినట్టు నాన్నగారు నాన్న పుణ్యాత్ములు ఎంత దృష్టివంతులు అనుకుంటున్నారు. నిన్న ఉదయం యజ్ఞం చేసిన వాళ్ళే కావచ్చు, నిన్న రాత్రి యజ్ఞం చేసిన వాళ్ళే కావచ్చు, ఈ పూట చేస్తున్న మీ పుణ్య దంపతులు కావచ్చు, ఈ సాయంకాలం హోమం చేసే వాళ్ళు కావచ్చు, రేపు పొద్దున చేసేవాళ్ళు కావచ్చు. ఎన్నవుతున్నాయండి రేపు పొద్దునికి? 5 హోమాలు. ఎన్ని ప్రాణాలు ఉంటాయండి? ఎందుకంటే కోటేశ్వరుడికి 50 ప్రాణాలు, మీద వాళ్ళకి 5 ప్రాణాలు. ప్రతి ఒక్కరికి ఈ గుడికి దాతలుగా ముందుకొచ్చిన వాళ్ళకి, పురాణ గర్భాలయ నిర్మాణాలకు ముందుకొచ్చిన వాళ్ళకి, విగ్రహాలకు ముందుకొచ్చిన వాళ్ళకి, ప్రతి విషయంలో అన్నింటిలో కష్టపడిన వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. నమస్కారం చేసుకోండి. బలో మాతరి మాతాకి. ఓంకారంతో ప్రారంభించాం. ఓంకారం చెప్పేటప్పుడు వెన్నముక వంకరగా పెట్టకుండా, వాటర్ పైపు కనుక వంకర పడింది అనుకోండి, ఫుల్ వాటర్ వస్తాయా సగం వాటర్ వస్తాయి? సగం వస్తాయి. ఇలా నిలువుగా పెట్టాలనుకోండి, అక్కడ బెండ్ అవ్వదు, అప్పుడు ఫుల్ పవర్స్ మనకు వస్తాయి. ఓంకారం చెప్పాక వాళ్ళు రిలాక్స్ గా కూర్చుంటారు. కానీ చేతులు జోడించండి, కళ్ళు మూసుకోండి, నిదానంగా నాతో కలిపే చెప్పాలి. 5 సార్లు చెప్తాం. హరి గట్టిగా చెప్పాలి, అందరూ చెప్పచ్చు. హరి కళ్ళు తెరిచి ప్రశాంతంగా కూర్చోండి. అక్షతలు కొడుకులు పెట్టుకోండి. ఓం మాట్లాడడం కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వ అర్థసాధికే దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః. నమోస్తుతే. ఆడవాళ్ళు అక్షితలు ఒక పుష్పం కళ్ళకద్దుకుని హోమగుండం పైన పెట్టండి. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః, హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః, వశిష్టాభ్యాం నమః. సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో మహాజనేభ్యో నమో నమః. శుభమస్తు. ఆచమన పాత్రం అంటే గుళ్ళో ఉన్న శంఖం కాదు, మన చేతిలో శంఖం ఉంటుంది. స్నానం అయ్యాక సంధ్య ఆ ఒక్కటి క్లాస్ రూమ్లో పోయేది. తెల్లవారి మంత్రిచ్చిన బియ్యం అని తీసుకొచ్చేవాళ్ళు క్లాస్మేట్స్ కానీ. మంత్రిచ్చిన బియ్యం తెచ్చారు మా నాన్న దగ్గర, రక్తం పెట్టుకొని బయట పడతారు. మీరు వాళ్ళు తీసుకున్న భయానికి ఇచ్చేసారు. ఇది మీకు గుర్తుంటుంది, లేకపోతే బయట ఆగేసేయండి. మారు కూడా నీళ్లు వేయండి. అయ్యా తాగండి, స్వాహ అంటూ తాగేసేయండి. నాలుగవ మారు మళ్ళీ చేతి రేఖలన్నీ ఇలా ఇలా కలుపుకొని కడిగినట్టుగా చేసుకొని కిందికి వదిలిపెట్టండి. ఆచమనం చేయించే పాత్రని మగవాళ్ళు పుచ్చుకోండి,
మీ ఆడవాళ్లకు ఆచమనం వేయండి. అమ్మ మీరు కూడా ఇలా తీర్థానికి పట్టినట్టుగా శంఖాకారంలో ఇలా పట్టండి. శంఖముద్ర అంటారు. ముందుగా చేయి కడుక్కోండి అమ్మా. మళ్ళీ నీళ్లు వేయండి. మీరు నమః అనుకుంటూ తాగాలి, స్వాహ అనద్దు. మారు నీళ్లు వేస్తారు, నమః అనుకుంటూ తాగండి. మూడవ మారు కూడా నమః అనుకుంటూ పుచ్చుకోండి. నాలుగవ మారు చేతి రేఖలన్నిటికీ అంటిన ఎంగిలిపోయేటట్టుగా చేయి కడుక్కోండి, కిందకు వదిలిపెట్టండి. పిల్లలు దగ్గరలో ఉంటే గనక నీళ్ల తడితో వాళ్ళ కళ్ళను తుడవండి, కళ్ళు తుడుచుకోమని చెప్పండి. నేత్రాచరణం కలిపి భార్య యొక్క ఎడమ భుజపై నుంచి వెనక్కి వేయాలి. భార్య ఆడవాళ్ళు మీ ఎడమ భుజం పై నుంచి వెనక్కి వేయాలి 3 సార్లు వాసన చూశాక. ఉత్తిష్టంతో భూత పిశాచాః విరోధేన ఇద్దరి మధ్యలో చెప్పుడు వేయద్దు. ఇద్దరు ఒక్కటే శరీరం, అందుకనే కంకణం కూడా ఈ పక్కన ఈ చేతికి కడితే ఈ పక్కన ఈ చేతికి కడతాం. అర్థమైందా? ఉండాలన్నా మీరే, గుడి కట్టుకోవాలన్నా మీరే, మొత్తం మీరే ఉంటారు. అందుకని చెప్పాను ప్రాణాయామం చెయ్యాలమ్మా. కుడి చేత్తో ముక్కు చివరన పట్టుకోండి, ఎడమ చేయిని కుడి చేయి మోచేయి కింద పెట్టండి. 5 సార్లు ఓంకారం చెబుతూ గాలి పీలుస్తూ వదులుతూ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస చేస్తూ ప్రాణాయామం చేయండి. ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం మమ అనుకుని నమస్కారం చేసుకోండి. మమ యజమానస్య వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరే ఉద్దిశ్య నగరేశ్వర నందీశ్వర మహాగణపతి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర శిఖర ధ్వజస్తంభ వైవస్వతమన్వంతరే ప్రథమ పాదే భరతవర్షే వేరో దక్షిణ దిగ్భాగే కృష్ణా గోదావరి నదీ మధ్యప్రదేశే ప్రతిష్టాయాగమంటపే సమస్త దేవతా బ్రాహ్మణ హరిహర గురు చరణ సన్నిధో శ్రీ చాంద్రమాన అక్షతులు కొద్దిగా చేతిలో పట్టుకోండి. స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమాన క్రోధినామ సంవత్సరే అక్షతులు చేతిలో పట్టుకోండి, అరచేతి రేఖలలో పట్టుకోండి. ఉత్తరాయణే భవస్య దేవోత్నామధేయస్య నిపుణానామధేయముఖ్యాః సచుర్నామధేయస్య పునశ్చరగోత్రోద్భవస్య శివచరణామధేయస్య సౌమ్యానామధేయముఖ్యాః శ్రీకరీనామధేయముఖ్యాః సహ కుటుంబానాం. ఉత్సాహాన్ని అందరూ టికెట్ తీసుకున్నట్టేనా? అలాంటి వాళ్ళు వర్ణకులగోత్రోద్భవస్య సుధీర్ కుమార్ నామధేయస్య రజనీ నామధేయముఖ్యాః విశ్రుత్ నామధేయస్య విజిత్ నామధేయస్య. వచ్చిన భక్తులు ధర్మవత్తే సమేతస్య. మీ పిల్లల పేర్లని సంతానం అందరినీ కూడా తలుచుకోండి. మీ పైన పెద్దవాళ్ళు ప్రతిజ్ఞ ఉంటే వాళ్ళను తలుచుకోండి. మమ సహ కుటుంబం అనుకోండి. సహ కుటుంబానా ఇలా సంకల్పం జరుగుతోంది. అక్షతలు అరచేతి లేఖనంలో అంటారు, అది పురుషులు పట్టాలి. ఆ పురుషులు గురుచెట్టు ఎడమచేతిలో పెట్టుకోవాలి. 2 కలిపి మూడు తల మీద పెట్టుకోండి. నేర్చుకోండి. సంకల్పం చెప్పండి అందరూ కూడాను. ఏ పూజకైనా సంకల్పమే అత్యంత ప్రధానమైనది. ప్రాణంతో ఉంటారు. ఎప్పుడన్నా దేవుణ్ణి చూసారా? చూడలేదా? ఇక్కడ ఉన్న హనుమంతుడు రాయా? మా చిన్నవాసని మాట దేవత కాదా? కాన్ఫిడెంట్ గా సనాతన వేద ధర్మంలో పుట్టిన వాళ్ళైతే, భారతదేశంలో పుట్టిన వాళ్ళైతే అలాంటి పిచ్చోడన్న దేవుణ్ణి చూసారా? చూసా చెప్పండి. దేవుణ్ణి చూసారా? చూడలేదని ఎట్లా? మీరు కూడా దేవతేనమ్మా. భారతదేశంలో పుట్టిన మనందరం దేవతలమే. ఇది దేవతల లోకం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఊరికల సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నారా అన్నది విదేశాలందరికీ తెలుసు కదా. ఏ దేశంలో సూర్యాస్తమయం సూర్యోదయం జరిగే దేశం నాకు చూపించండి, కరెక్ట్గా జరిగే చూపించండి. 3 ఋతువులు జరిగే చూపించండి. 6 ఋతువులు 3 కాలాలు, వానాకాలం, ఎండాకాలం, చలికాలం. కరెక్ట్గా ఉందా? దేశం ఉందా?
నేచర్ కరెక్ట్ గా పనిచేస్తున్న ఏకైక దేశం ఎవరిదండి? మరి నేచర్ కరెక్ట్ గా పడుతుందంటే నేచర్ ఒప్పుకున్న ఏకైక భూమండలం మనది ఒకటే కదా. ప్రకృతికి కరెక్ట్ గా ఉన్నది మనది ఒకటే కదా. మిగతా అంటారు చాలా 2008 ఆ టైంలో నీళ్లు లేవండి, బోర్లు వేస్తే నీళ్లు లేవు. ఇక్కడ కూడా మా భాస్కర్ గారు ఇయ్యా ఎట్లా 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 అన్నా సూర్యుడు నువ్వే అట్లా మాట్లాడుతున్నాను. మీరు భాస్కర్ ఇస్తారు అందరూ పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా సూర్యుడు అన్ని చూస్తుంటావు నీళ్లు లేవని. నేను అడగండి నడుస్తూ 2 సెకండ్లలో చెప్పేది ఇక్కడ వేయండి అని. ఇక మీకు పవర్ఫుల్ కావచ్చు. ఎప్పటి నుంచి 4 పాయింట్లకు విలువాలనుకున్నాను. నేను దేవాలయంలో తప్ప ఎక్కడ చెప్పలేదు. అది కూడా వెంటనే అడిగితే ప్రశ్నాశాస్త్రం మీకు తెలుసు. అడగగానే నేనే మాట్లాడకుండా చెప్పే లేవన్నారండి మీటర్లు పెట్టి అంటే నేను అన్నాను ఏం కాదండి. చిన్న పిల్లలతో కొబ్బరికాయ కొట్టించండి. కల్మషం లేని పిల్లలు బాలలు బ్రహ్మదేవుడికి వాళ్ళకి ఉంటుంది, బుద్ధి ఉండదు, కుతంత్రం ఉండదు, బ్యాడ్ ఏమి ఉండదు. పిల్లలతో కొబ్బరికాయ కొట్టించండి, గంగమ్మ దర్శనం ఇస్తుంది అన్నా. మరి ఇచ్చిందా లేదని ఆ రోజు నేను గ్రూప్ లో స్పేస్ లోకి వెళ్ళొచ్చాడు. విదేశీ బుక్కులో ఉంది, తెలుగులో కూడా ప్రస్తుతం ఆయన్ని రష్యా దేశంలో ఏదో వాళ్ళు అడిగి ఆ అధ్యక్షుడు పైకి వెళ్ళి ఆ స్పేస్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ వస్తే సభ ఏర్పాటు చేసి స్వాగతం పలికి అటు చూడడంలో సమాధానం చెప్పాను. అన్న తర్వాత పక్కన ఇంకో దేశం వాడు తెలుసు కదా కూడలేదు చేతులు నేను అనొచ్చు మనం అనట్లేదు. నేను వాళ్ళ దగ్గరికి పోయాడు. నేను ఎప్పుడో వాళ్ళు అడిగాడట అయ్యా అయ్యా దేవుడిని చూస్తాను అంతగా ఉన్నప్పుడు లేదు అని ఎట్లా చెప్తాం? ఇదే ప్రశ్న ప్రహ్లాదుని వేసాడు వాళ్ళ నాన్నగారు. ఉన్నాడా నీ శ్రీహరి ఎక్కడున్నాడు చెప్పు అంటే వాడు ఏమన్నాడు? ఇందుగలడు అద్దులేడని వస్తుంది రాదు వస్తుంది. అమ్మవారు కూడా సగంగా వస్తుంది. ఉన్నాడు ఎంతమంది బయటకు వచ్చాడు. అందుకని భగవంతుడు అంతగా ఉన్నాడు, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి మన చేత చేస్తున్నాడు. నీలో నాలో అందరిలో ఉన్నాడు. సంకల్పం జరుగుతోంది. సంకల్పం అత్యంత ప్రధానం. ప్రాణంతో పెట్టినటువంటి దేవతలు మనం. అందుకనే వాళ్ళకు చీరు ఇవ్వబుద్ధి అవుతుంది, పుష్పమాల తీసుకెళ్ళబుద్ధి అవుతుంది, నైవేద్యం పెడదామని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకని మన దేవతల యొక్క పిల్లులు గర్భ